about Kirchhoff rule and Wheatstone's bridge. So Wheatstone's bridge is an important application of Kirchhoff's rule. So in Wheatstone's bridge, four resistors are there: P, Q, R, S, and it is connected to a Lagrange cell. So galvanometer is used to measure a very small amount of current in this electric circuit. And what is the result of Wheatstone's bridge? It is P by Q is equal to R by S. So what is the result of Wheatstone's bridge? It is P by Q is equal to R by S. So இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணலாம். ஏதாவது ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எனக்கு தெரியும் அப்படினா ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணலாம். 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எனக்கு தெரியும் அப்படினா unknown ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இதுல இருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். So today we are going to talk about meter bridge in unit to current electricity. So meter bridge is another form of Wheatstone's bridge. Meter bridge is another form of Wheatstone's bridge. It is used to measure resistance of a coil. Meter bridge is used to measure a resistance of a coil and resistivity. Meter bridge is used to measure resistance of a coil and also used to measure resistivity. Or specific resistance. Resistivity நாலும் specific resistance நாலும் ஒண்ணுதான். So resistance வேற resistivity வேறன்றது நமக்கு ஏற்கனவே இது லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். So resistance-னா என்ன, resistivity-னா என்ன? So meter bridge பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண போறோம், resistance calculate பண்ண போறோம் and also resistivity or specific resistance value measure பண்ண போறோம். So இது நம்ம construction பார்க்கலாம். Consider a wooden board. So it consists of 1 meter long uniform manganese wire. So 1 meter or 100 centimeter. So ரெண்டு ஒண்ணுதான் இல்லையா? So it consists of 1 meter long uniform manganese wire and it is fixed to a two copper strips C and D. So the uniform manganese wire oda length வந்து 1 meter இல்லனா அது 100 cm சொல்லலாம். இத எதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம், ஒரு ரெண்டு காப்பர் ஸ்ட்ரிப் L shaped, இது பாருங்க L shaped காப்பர் ஸ்ட்ரிப் C ஓடையும் and D காப்பர் ஸ்ட்ரிப் ஓடையும் நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு क्वेश्चन வரலாம், why we use manganese wire instead of copper in the meter bridge அப்படினு சொல்லிட்டு. Why? Because this manganese has a high resistivity. So copper ஓட resistivity ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், manganese ஓட resistivity ரொம்ப ஹையா இருக்கும். So நான் வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் எனக்கு இந்த மேக்னீசியம் வயர் என்ன ஆகாது அப்படினா மெல்ட் ஆகாது. சோ அதனால ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கும்ன்றதனால நான் மேக்னீசியம் வயர் சூஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ ABன்ற அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல 1 மீட்டர் லெந்த் உள்ள மேக்னீசியம் வயர் சூஸ் பண்ணிருக்கோம் and it is fixed to two copper strips denoted by the letter C and D. And another copper strip is there, it is denoted by the letter E. So it is a linear copper strip. நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, ஸ்டீல் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த thicknessல தான் இந்த காப்பர் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்கும். C D E. இதுல ரெண்டு வந்து L shaped காப்பர் ஸ்ட்ரிப் and one வந்து லீனியர் shaped காப்பர் ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்கோம். சோ இங்க வந்து ரெண்டு கேப்ஸ் இருக்கு, G1 G2 ரெண்டு கேப் இருக்கு. சோ இந்த கேப்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா I am going to connect an unknown resistance coil in the gap G1. So G1 gapல என்ன பண்றோம், unknown resistance ஒரு coil கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் and we are going to connect a standard resistance box that is denoted by the letter Q in the gap G2. So standard resistance box அப்படினா நமக்கு அந்த resistance value தெரியும். So நம்ம ஃபேன்ல அந்த ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்ல, அது மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ்ல ஒரு நாப் இருக்கும், அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் 1 ohm 2 ohm. So அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். இங்க வந்து ஒரு unknown ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் இருக்கு. சோ இங்க வந்து இதுவே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் एक्चुअली இப்படி தான் போடணும், ஆனா இங்க வந்து சிம்பல் தான் போட்டுருக்காங்க. சோ PQ, Pங்கிறது unknown ரெசிஸ்டன்ஸ், Q is standard resistance or known resistance.
magnetic wire is stretched along a meter scale. So இத நான் ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலோட என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா நான் magnetic wire stretch பண்ணிருக்கோம். And இந்த copper strip E ல பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு galvanometer கனெக்ட் ஆயிருக்கு. So galvanometer it is a sensitive instrument. It is used to measure a very small amount of current in the electric circuit. அதுக்கப்புறம் ஒரு high resistance இருக்கு. High resistance எதுக்கு அப்படினா it is used to protect the galvanometer from the damage. So galvanometer damage ல இருந்து protect பண்றதுக்காக நான் high resistance கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். And இதுல ஒரு ஜாக்கி கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. So ஜாக்கி அப்படினா என்ன அப்படினா it is a contact maker, a conducting wire. Next இந்த AB ங்கற ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருந்து நான் என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா ஒரு Lagrange cell and key is connected in between the gap in between the two ends of a wire. So the AB ங்கற இந்த ரெண்டு ends of wire ல இருந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு Lagrange cell and key கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். So this is the construction of meter bridge. So இப்போ இத நான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த சர்க்யூட்ல எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கா இல்லையா நான் செக் பண்ணனும். So அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த ஜாக்கி எடுத்துட்டு வந்து நான் அந்த A ங்கற பாயிண்ட்ல நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா வைக்கும்போது இந்த galvanometerல என்ன ஆகும் அப்படினா one side deflection காமிக்கும். So இதுதான் galvanometer அப்படினா galvanometerோட சென்டர் பாயிண்ட் 0 இருக்கும் and ரெண்டு சைடுமே என்ன இருக்கும் அப்படினா ரீடிங் இருக்கும் 5 10 15. So இங்கேயும் 5 10 50. So இந்த galvanometerல எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா நான் A பாயிண்ட்ல கொண்டு வந்து அந்த ஜாக்கி எடுத்துட்டு வந்து it is a conducting wire இல்லையா. So நான் அந்த A பாயிண்ட்ல அந்த ஜாக்கி வைக்கும்போது galvanometerல எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படினா லெஃப்ட் சைடுல டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும். So B பாயிண்ட்ல நான் கொண்டு வந்து அந்த ஜாக்கியை கனெக்ட் பண்ணோம் வெச்சோம் அப்படினா எனக்கு ரைட் சைடு டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும். So அப்ப எனக்கு இந்த throughout the circuit வந்து current flow இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும். So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா current வந்து எனக்கு வந்து டபுள் சைடு டிஃப்ளெக்ஷன் ரெண்டு சைடுமே டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு அப்படினா அந்த சர்க்யூட் ஃபுல்லா கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஜாக்கி எடுத்து வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா நான் மேக்னெட்டிக் வயர்ல என்ன பண்ண போறோம் ரப் பண்ண போறோம். சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா ஜஸ்ட் இப்படி ரப் பண்ணிட்டே வரும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா இங்க ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல galvanometer shows null deflection. நான் இத அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன். ஜாக்கியோட பொசிஷனை நான் என்ன பண்றோம் அப்படினா we are going to adjust. So from A to B நான் A ங்கற பாயிண்ட்ல இருந்து அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே வரும்போது some particular point galvanometer shows null deflection. It means there is no current flow in the circuit. எனக்கு வந்து Wheatstone's bridgeல பார்த்தோம் இல்லையா galvanometer எனக்கு null deflection எப்ப காமிக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட்ல எனக்கு null அதாவது there is no potential difference. So the potential difference இல்ல அப்படினா galvanometerல என்ன இருக்கும் null deflection இருக்கும். அப்ப current flow இல்லன்னு அர்த்தம். அப்ப எனக்கு இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல எனக்கு galvanometer null deflection காமிக்குது அப்படினா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல எனக்கு current flow இல்ல. that is இது வந்து என்ன இருக்கு எனக்கு பேலன்ஸ்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ நம்ம Wheatstone's bridgeல இருக்க மாதிரி இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாருங்க இது P Q R S ன்னு four ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா. சோ இங்க என்ன இருக்கு அப்படினா P இருக்கு Q ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஆனா RS இல்ல. சோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படினா இந்த A ல இருந்து J இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்னெட்டிக் வயர் இல்லையா. சோ இத நான் R ங்கற ரெசிஸ்டன்ஸா எடுத்துக்கிறேன் and இந்த J ல இருந்து B வரைக்கும் இருக்கறத நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா S ன்னு எடுத்துக்கிறேன். சோ இது பாருங்க இது வந்து Wheatstone's bridge ரியாக்ட் ஆகும் P Q R S. சோ இது நாலு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கு. சோ இப்போ எனக்கு எந்த கண்டிஷன்ல எனக்கு bridge வந்து பேலன்ஸ் ஆச்சு எந்த பாயிண்ட்ல அப்படினா B and D. சோ இந்த B D அப்படிங்கற ரெண்டு ஜங்ஷன்ல there is no potential difference. Then galvanometer shows null deflection. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க இந்த E J. So when E and J are same potential. So E யும் J யும் same potential இருக்கும்போது என்ன ஆகுது galvanometerல எனக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கல. that is எனக்கு எங்க இருக்கும் அப்படினா 0 ல இருக்கும். So zero deflection என்ன அர்த்தம் அப்படினா இல்ல current flow இல்ல. that is இந்த bridge வந்து balanced ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். So bridge balanced ஆயிடுச்சுனா நம்ம என்ன ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் P/Q = R/S. So இதுல நான் என்ன பண்றோம் அப்படினா இந்த A ல இருந்து G வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த லெந்த் நான் மீட்டர் ஸ்கேல் மூலமா நான் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன். அத நான் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படினா L1. So எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த A ல இருந்து G வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லெந்த் அதாவது எனக்கு galvanometer எந்த இடத்துல null deflection காமிச்சிச்சோ அந்த எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் ஆஃப் ஜாக்கி நான் சொல்லிட்டு அதோட லெந்த் நான் என்ன பண்றோம் ஏனா இது கீழயே நான் parallel மீட்டர் ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ இதோட லெந்த் எனக்கு எந்த பொசிஷன்ல எனக்கு galvanometer null deflection காமிச்சது அப்படிங்கறத மீட்டர் ஸ்கேல்ல என்ன பண்றோம் அந்த லெந்த் மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். that is balancing length ன்னு அத நான் சொல்றேன். that is L1.
சோ இது வந்து என்னது L1. அப்புறம் இந்த J ல இருந்து B வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லெந்த் என்ன அப்படினா L2. சரி, அந்த L2 எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? சோ இந்த மேக்னெட் வயரோட லெந்த் தெரியும், 1 மீட்டர் இல்லனா 100 சென்டிமீட்டர் சொல்லலாம் இல்லையா? சோ L1 வேல்யூ எனக்கு தெரியும் அப்படினா இப்ப L2 நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன்? 100 minus L1. 100 minus L1 is equal to L2. ஓகேவா? சோ இப்ப நான் இந்த ஈக்குவேஷன்ல P by Q is equal to R by S. சோ எனக்கு bridge வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கு. அப்ப நான் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துப்பேன், P by Q is equal to R by S. சோ இந்த R ங்கிறது என்ன அப்படினா R ங்கிறது என்ன? AJ. R ங்கிறது என்னன்னா AJ and S ங்கிறது என்ன அப்படினா JB. சோ AJ divided by JB. சோ இந்த மேக்னெட் வயருக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படினா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கு. சரியா? சோ அத நான் என்ன சொல்றோம் அப்படினா R ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸ்மால் r, that is small r. சோ இந்த மேக்னெட் வயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன அப்படினா ஸ்மால் r ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து யூனிஃபார்ம் மேக்னெட் வயர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. சோ அப்ப திக்னஸ் எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். அப்ப இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படினா சேம் தான். அப்ப இங்க நான் என்ன போடலாம்? AJ into R, JB into R. So R divided by R. ஏன்னா இந்த resistance value சேம்ங்கறதுனால என்ன போட்டுருக்கேன்? R by R. The term RR will cancel, remaining as AJ divided by JB. So we know what is AJ. AJ is equal to what? L1. It is balancing length. And JB is equal to L2. So P by Q is equal to, what is the value of AJ? It is L1 and JB is equal to what? L2. So from this we calculate the value of unknown resistance, that is P is equal to Q into L1 by L2. So the P ங்கிறது என்னது? unknown resistance. நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஒரு unknown resistance, ஒரு காயிலோட அந்த காயிலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு தெரியாது. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நான் இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து கால்குலேட் பண்ணிடலாம். And one more thing, இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. இந்த 1 மீட்டர் லெந்த் மேக்னெட் வயர் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? இத நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படினா எக்ஸாக்ட் 1 மீட்டர் நான் எடுத்து வந்து அப்படியே இதுல ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது நம்மளால. சோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த ரெண்டு எண்ட்லயுமே some excess amount of இந்த வயர் இருக்கு. சோ எக்ஸாக்ட் 1 மீட்டர் எடுத்து வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ண இதெல்லாம் முடியாது. சோ நான் இந்த ஸ்க்ரூல பைண்ட் பண்றதுக்காக இதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வயர் வந்து இங்க விட்டுருப்பாங்க. அதே மாதிரி BNE கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வயர் இருக்கு. சோ அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த வயர் இருக்கு இல்லையா, அதனால இந்த இம்பர்ஃபெக்ட் கான்டாக்ட்னால என்ன ஆகும் அப்படினா எனக்கு சம் எரர் வந்து அக்கர் ஆகும். சரிங்களா? இந்த இம்பர்ஃபெக்ட் கான்டாக்ட்னால சோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா வயருக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னால எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா ரீடிங்ஸ்ல எரர் அக்கர் ஆகும். சோ இந்த எரர் நான் எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம், எப்படி வந்து நான் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படினா அதுக்கு நான் just I'm going to interchange the resistance value. சோ P Q ன்ற இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன்? அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போறேன். P ங்கற இடத்துல Q ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸிங் and Q ங்கற இடத்துல P ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸிங் நான் கனெக்ட் பண்ண போறேன். அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு எதெல்லாம் L1 வந்துச்சோ அது எனக்கு L2 கிடைக்கும் and L2 வேல்யூ எல்லாம் L1 கிடைக்கும். சரிங்களா? இப்போ இதே மாதிரி திருப்பி எனக்கு ஒரு P ஓட வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்ணுவேன். சோ அகைன் அந்த P க்கும் அந்த unknown ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் இந்த unknown ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் ஆவரேஜ் எடுத்தேன் அப்படினா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா எரர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா இதோட மீட்டர் பிட்ஸோட யூஸ் என்ன அப்படினா ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றது. அதனால கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் ஒன் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணனும். அதுக்கு நமக்கு ஒரு ரிலேஷன் தெரியும். So we know the relation resistance is equal to, resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. If you remove the proportionality, we add some constant, that is resistance is equal to rho into L by A. It is called resistivity or specific resistance. Rho ங்கிறது என்னது? specific resistivity, specific resistance or resistivity ன்னு சொல்லலாம். So இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிடலாம்? resistivity value கால்குலேட் பண்ணிடலாம். That is rho is equal to what? Resistance into area divided by length. So resistance ங்கிறது நம்ம என்னது? இப்போதான் பார்த்தோம் இல்லையா? P. So resistance value என்னது? P into area formula வந்து pi a squared divided by L. So a ங்கிறது என்ன? radius. நான் ஏன் small r யூஸ் பண்ணல அப்படினா நான் small r ங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது ஏற்கனவே இந்த இதுல ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியாச்சு. அப்ப
அப்ப நம்ம திருப்பி இங்க ஸ்மால் ஆர்ங்கிற டேர்ம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண வேண்டாம். சோ அதனால ஏங்கற நான் ரேடியஸ்க்கு பதிலா ஏங்கற டேர்மை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் எனக்கு இந்த காயிலோட அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த காயிலோட லெந்த் மெஷர் பண்ணலாம் இல்லையா, லெந்த் நான் மெஷர் பண்ண முடியும். அண்ட் ரேடியஸ் நான் மெஷர் பண்ணலாம். எப்படி ரேடியஸ் மெஷர் பண்ண முடியும்? சோ ஸ்க்ரூ காஜ் யூஸ் பண்ணி அந்த காயிலோட ரேடியஸ் மெஷர் பண்ணலாம். சோ லெந்த் அண்ட் ரேடியஸ் வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்ணேன் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நமக்கு தெரியும். நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டி ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் பொட்டன்ஷியோமீட்டர். சோ இது வந்து இந்த மீட்டர் பிரிட்ஜ்ங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் क्वेश्चन. அதுக்கு அப்புறம் இது பிராக்டிகல்ல உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமென்ட். சோ 5 மார்க் क्वेश्चनக்கு இது படிச்சுக்கோங்க. பிராக்டிகலுக்கு இது வந்து தெரிஞ்சிட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ ரீடிங்ஸ் எப்படி இருக்கு. சோ நெக்ஸ்ட் 5 மார்க் क्वेश्चन பொட்டன்ஷியோமீட்டர். மத்தியானம் என்னோட கிளாஸ் முடிஞ்சது என்னது சப்மிட் ஓனர் So next topic is potentiometer. So இது ஒரு important 5 mark question. Potentiometer ங்கிறது ஒண்ணுல it consists of potentiometer எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படினா it is used to measure potential differences, current and resistance. So potentiometer is used for the accurate measurement of what? Potential differences. So potential difference நாம calculate பண்றதுக்கு and resistance value and current இத மெஷர் பண்றதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படினா பொட்டன்ஷியோமீட்டர் யூஸ் பண்றோம். சரிங்களா? சோ இது பொட்டன்ஷியோமீட்டர்ங்கிறது ஒண்ணுல it consists of 10 meter long uniform magnesium wire. So magnesium wire நான் ஏன் சூஸ் பண்றேன்னு ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. It has high resistivity. magnesium wire வந்து high resistivity இருக்கு. So copper பார்த்தோம் அப்படினா low resistivity-ங்கறனால low resistivity-னா ஒண்ணும் இல்ல, அது வந்து என்னன்னா கண்டக்டரா ஆக்ட் ஆகும். இப்போ அது வந்து high resistivity, magnesium வந்து high resistivity-னா it acts like a resistor. அப்ப அதனால தான் நான் என்ன சூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படினா காப்பர் எடுக்கிறதுக்கு பதிலா magnesium wire சூஸ் பண்ணிருக்கேன். It is an alloy. So இதுல வந்து 84% காப்பர் இருக்கும் and 12% வந்து manganese, 4% nickel. So இது வந்து ஒரு alloy. So இதனால தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா magnesium சூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க பொட்டன்ஷியோமீட்டர்லயும் சரி மீட்டர் பிரிட்ஜ்லயும். So இது வந்து high resistivity-ங்கறனால டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆனாலும் இது என்ன ஆகாது, மெல்ட் ஆகாது. It is a flexible one compared to copper. So next வந்து இது வந்து என்னன்னா 10 மீட்டர் லெந்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு magnesium wire நான் பொட்டன்ஷியோமீட்டருக்கு எடுத்துக்கிறேன். So 10 மீட்டர் லெந்த் நான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன்ல கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படினா எனக்கு அந்த அபாக்கஸ் வைக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய கிளாஸ் ரூம் பத்தாது. சோ அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படினா இந்த 10 மீட்டர் லெந்த் இருக்கக்கூடிய வயர் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா எப்படி வந்து செக்மெண்டா டிவைட் பண்ணிருக்காங்கன்னா 1 மீட்டரா. சோ இது வந்து A வெச்சுக்கலாம். 1 மீட்டர் லெந்த் வயர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஜஸ்ட் இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படியே பெண்ட் பண்ணி இங்க வந்து ஒரு பைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. திருப்பி அத அப்படியே parallel rows-ஆ வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த இடத்துல எல்லாமே அத என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அந்த வயரை பைண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ ஒரு செக்மெண்ட் எவ்வளவு அப்படினா 1 மீட்டர். சோ 1 மீட்டர். சோ இந்த மாதிரி 10 parallel rows-ஆ வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, பொட்டன்ஷியோமீட்டர்ங்கறத ஒரு wooden board-ல காப்பர் ஸ்ட்ரிப்ல என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படினா ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க.